പ്രിയരേ കാണാം അവിടെ പിരിയാം ഇപ്പോൾ കാണാം അവിടെ ദൈവസ്നേഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മച്ചി മരിച്ചുപോയി, അപ്പച്ചൻ മരിച്ചുപോയി. ഈ രോഗപ്രകാരമായിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച 2 സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പെങ്ങന്മാരുണ്ട്. അവരിൽ ഒന്നാണ് വലിയമ്മ. എന്നെ ഒന്ന് അമ്മണിക്കൊച്ചമ്മ ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇനി പറയാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് വേണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. സോ താങ്ക് യു. On my personal behalf and on behalf of Chaplaincy Department, I express my condolence to Ria Tirumeni, Finny and Ibi and the rest of the family members. I am honored to say a few words about Iya Kochama. Even before I say about Kochama, I would like to bring to my memory about the statements that have been made by few people who visited Kochama. And usually when we go to visit patients and there used to be a kind of reservation as to what to speak, how to encourage a patient, especially a patient with terminal illness. But every time we had to visit Kochama, we would never know how to answer Kochama's questions, because she would be asking about us and asking about our family, our children. And I don't think of a moment when she was fearful. I can't think of a moment when she expressed fear. One of the doctors was saying a couple of days before, Kochama was one patient who was laughing at the cancer. What a great testimony, I thought. She was laughing at the cancer. As I was coming yesterday, leaving for Kerala, one other choir member came and said, whenever we will go to visit Kochama, she would ask few questions to the choir members. In Malayalam, she will ask in Malayalam, Vishwasalundo, Kartavana Ariyamo. Those questions actually come out of a faith in the Lord. Otherwise, they wouldn't come. She always wanted to express, she always wanted to hear people talk about faith and God's love and the love of Jesus Christ. And leading them in God's ministry, it must have been definitely tough, but Kochama has made it. I stand here not as an achan or not as a chaplain, but I simply stand as somebody who has been immensely blessed by Kochama's faith. Somebody who has been benefited and blessed and encouraged as a young minister, and she has been a great blessing to all of us. Let's pray that we who remain on this earth will continue to follow the principles and the spiritual values that they imparted to our generation, to our children, to our children's children. And we will make sure that we will teach our children so that God's name will be glorified. Once again, I like to express our love and greetings from chaplaincy, and may the Lord continue to be with us even in this service. Thank you.
ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മെ വിട്ട് വാങ്ങിപ്പോകുന്നതായുള്ള അനുഭവം നമുക്ക് ഏവർക്കും ദുഃഖവും സങ്കടവും ഉളവാക്കുന്നതായുള്ള അനുഭവമാകുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമുക്ക് ഒരു ആയുസ് നൽകിത്തരുന്നു. ദൈവം നൽകിത്തരുന്ന ആയുസ് തികയ്ക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചുളിച്ച് ചേർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നതായുള്ള കാര്യമാകുന്നു. നമ്മുടെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതേപോലെ ഒരു ദിവസം നാം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ നാം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്കിടയായിത്തീരണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യമാകുന്നു. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവമായ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ഈ വലിയ പ്രത്യാശയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിമന്യ തിരുമേനി, വന്യവൈദികരെ, ഈ വേർപാടിന് ദുഃഖം പേറുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹവുമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദുഃഖകരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരനുഭവമാണ് വേർപാട്. മാർത്തോമാസഭയുടെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ ഒരു വാക്ക് ഇപ്രകാരമുണ്ട്: വേർപാട് അത് ഏത് പ്രായത്തിലായാലും ദുഃഖവും വേദനയും ഉളവാക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളിൽ നിന്നും വേർപെടുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാരവും വേദനയും ശൂന്യതയും, നികത്താനാവാത്ത ഒരു ശൂന്യതയും നികത്താനാകാത്ത വേദനയുടെ അനുഭവമാണ്. കർത്താവിന് ഹിതകരമായ സമയമായപ്പോൾ കർത്താവ് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു. പലപ്പോഴും നാം പറയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്: കർത്താവ് തന്നു, കർത്താവ് എടുത്തു, കർത്താവാണ് തന്നത്, കർത്താവാണ് എടുത്തത് എന്ന ഉത്തമമായ ബോധ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറയുവാൻ സാധ്യമായി തീരുകയുള്ളൂ. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ളവനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം പേറുന്ന ഈ ഭവനത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവെ, നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി, നിന്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഈ മാതാവിൻ്റെ ധന്യകരമായ ജീവിതത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ദൗത്യം സഭയിലും ഭവനത്തിലും ദേശത്തിലും നിറവേറ്റുവാൻ നീ ഇടയാക്കി. ധന്യകരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ മധുരമേറിയ നന്മകൾ തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്ന് ആ നന്മകളിൽ ജീവിപ്പാനും നിലനിൽക്കുവാനും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ ഇടയാക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നിന്റെ ആശ്വാസത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവെ, എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ സഹായിക്കണമേ. കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നിലനിർത്തണമേ, നന്മകളിൽ പരിപാലിക്കണമേ. സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു, കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. ലോകത്തിൽ കിടന്നു പാടുപേടുന്ന എനിക്കെപ്പോഴെൻ്റെ മോക്ഷ വീട്ടിൽ ചെന്നു ചേർന്നിടാം. എനിക്കെപ്പോഴെൻ്റെ മോക്ഷ വീട്ടിൽ ചെന്നു ചേർന്നിടാം. ലോകസംബന്ധഭവനം വിട്ടുപോയെന്നാൽ ലോകസംബന്ധഭവനം വിട്ടുപോയെന്നാൽ മോക്ഷേ കൈകളാൽ തീർക്കാത്ത വീട്ടിൽ പാർത്തിടാമല്ലോ. മോക്ഷേ കൈകളാൽ തീർക്കാത്ത. കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ സമയത്ത് സെൻറ് തോമസ് ഇവാൻ ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ
പ്രിസൈഡിംഗ് ബിഷപ്പായിരിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ സി ബി മാത്യു തിരുമേനി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. തിരുമേനിയുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് തിരുമേനി അനുശോച വാക്കുകളും ദൈവികമായ സന്ദേശം നൽകുന്നതായിരിക്കും. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചമ്മയുടെ വേർപാടിന് ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനിയോടും മക്കൾ 4 പേരോടും അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളികളോടും കൊച്ചുമക്കളോടും കുടുംബത്തിലും ചർച്ചയിലും സഭയിലും കൂട്ടായ്മയിലുമുള്ള എല്ലാവരും ഉള്ളതായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായും സഭയുടെ പേരിലും അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് ധന്യമായ സേവനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച ഒരു ധീര മഹിളാരത്നത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിനടുത്താകുന്നു ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് തിരുമേനി തൻ്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. ഏറെക്കുറെ തീർത്തു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത മാസം അത് ഒരു പുസ്തകമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാനതിൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു തീർന്ന് അവതാരി എഴുതുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് 5 മിനിറ്റിനാണ് വെല്ലൂരിൽ നിന്നും എനിക്ക് കോൾ വരുന്നത്, കൊച്ചമ്മ ക്ഷീണാവസ്ഥയിൽ സിംഗിങ്ങിലേക്ക് ആകുന്നുവെന്ന്. ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു ആ പുസ്തകം വായിച്ചതിന് ഫലമായി കൊച്ചമ്മയെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുവാൻ എനിക്കിടയായി തീർന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് തിരുമേനിയോടുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ശുഷ്കാന്തിയോട് പങ്കുവഹിച്ചതായ ഒരു ദൈവദാസി. അതുമാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ സുവിശേഷ ദർശനം ലഭിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് സുവിശേഷത്തോടുള്ളതായ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വളർന്ന് ബൈബിൾ സെമിനാരിയിൽ പോയി പഠിക്കുകയും ഒരു ആശ്രമജീവിയായി സുവിശേഷ വേലയിൽ കുറേ കാലങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം 1971 തിരുമേനിയുടെ ജീവിത പങ്കാളിയായി തീർന്ന് കഴിഞ്ഞ 42 വർഷക്കാലം ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പോയി കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ കൊച്ചമ്മയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതോർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു. കൊച്ചമ്മ പ്രകാശനിൽ എഴുതിയ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തോട് മല്ല് കെട്ടിയിട്ടുമില്ല. ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു എത്ര ധീരമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് മല്ല് കെട്ടി പലതും പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ്. പക്ഷെ കൊച്ചമ്മ ജീവനാകട്ടെ മരണമാകട്ടെ എൻ്റെ ഉടയവൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധി തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ഒരു മാന്യ വനിതയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചമ്മ. കൊച്ചമ്മയുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിൽ കൂടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം മറ്റുള്ളവർ കാണണം. കൊച്ചമ്മയുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അത് കണ്ടിരുന്നു എന്ന സംശയമില്ല. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം ആ കർത്താവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൊച്ചമ്മയിൽ കൂടെ തെളിഞ്ഞ് വന്നത് എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ കണ്ടു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. തിരുമേനിക്കും മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും മാനുഷികമായ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വലിയ ധൈര്യമുണ്ട്. ധന്യമായി ജീവിച്ച ജീവിതം ശ്രേഷ്ഠമായി ജീവിച്ചു, തൻ്റെ പ്രത്യാശയിലേക്ക് കടന്നുപോയി. അതോർത്ത് നമുക്ക് ധൈര്യപ്പെടാം. എഴുതി ചൊല്ലുവാനും വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനും 42 വർഷം ധന്യമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാനും ദൈവം ദാനമായി കൊടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി കർത്താവിന് കാഴ്ചവെക്കുവാനും തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ നല്ല പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നണിയായി നിന്ന് പ്രവർത്തിപ്പാനും ദൈവം സഹായിച്ചു. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കൊച്ചമ്മയിൽക്കൂട് സെൻറ് തോമസ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കായിട്ടും ആകമാനമുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ച സേവനങ്ങൾക്കായിട്ടും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും പ്രത്യാശയിലും പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സഭയുടെ അനുശോചനം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചമ്മയുടെ ധന്യമായ ജീവിതത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് ഒരായുസ് ദാസിക്ക് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെയും അങ്ങയുടെ കൃപയിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ, കൃപയിൽ വളരുവാൻ, കൃപയിൽ ശോഭിപ്പാൻ നിന്റെ ദാസിയെ നീ സഹായിച്ചു. നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, തൻ്റെ ആയുസ് ധന്യമായി ജീവിച്ചു. തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി പോരാടി ത്യാഗങ്ങൾ ധാരാളം സഹിച്ചു.
അവിടെ ദാനമായി കൊടുത്ത 4 മക്കളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൃപയിൽ വളർത്തി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള 4 ജീവിതങ്ങളായി അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി സമൂഹത്തിന് സഭയ്ക്ക് കാഴ്ചവെക്കുവാൻ നിന്റെ ദാസിയെ നീ സഹായിച്ചു കർത്താവേ. അവരുടെ വളർച്ചയിൽ നിന്റെ ദാസി ചൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ കണ്ണുനീരൊക്കെയും നിന്റെ ദാസിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെയും തുരുത്തിയിൽ അവിടെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും അതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. മക്കളെ 4 പേരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ കർത്താവേ. അതുപോലെ നിന്റെ ദാസിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ സുവിശേഷ വേലയിലായിരിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ കുടുംബം കർത്താവേ സുവിശേഷത്തിന് ചേർന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കായിട്ടും നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. ദേശത്ത് പാർത്ത് വിശ്വസ്ത ആചരിക്കുവാൻ നിന്റെ ദാസിയെ നീ സഹായിച്ചു കർത്താവേ. അവിടുന്ന് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു, അവിടുന്ന് മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല എന്ന് അവിടുന്ന് തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവേ. ഇന്ന് വിഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യാശയുടെ ഒരു അനുഭവമായി തീരുവാൻ ഇന്നത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാരണമാക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയുടെ രോഗകാലത്തിൽ നിന്റെ മകളെ സൂക്ഷിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ CMC ഹോസ്പിറ്റലിലും അവിടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർത്തിന് സ്തുതിക്കുന്നു. ആയിരങ്ങൾക്ക് 10,000 നിന്റെ മക്കൾ ആശ്വാസമായിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് സ്തോത്രം. അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ കർത്താവേ. നീ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ കൂടെയുള്ള ഓർത്തിന് സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അമരക്കാരനായി അവിടുന്ന് കൂടെയുള്ള ഓർത്തിന് സ്തുതിക്കുന്നു. കാറ്റും ഓളവും കർത്താവെ ഭയങ്കരമായി വരുമ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നും വിശ്വസ്തനായ കപ്പിത്താൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതായ ഉറപ്പിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ഞങ്ങളേവരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനായിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. നല്ല മാതൃകളെ പിന്തുടർന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ അടിയങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, ദയയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആശ്വാസവും സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും വിശേഷ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തോടും തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ കൂടി ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഞാൻ ഒട്ടും സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം, ഈ കൊച്ചമ്മയും എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് TV തോമസ് അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് HBIയിൽ പഠിച്ചതാണ്. ബിഷപ്പ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊച്ചമ്മയെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ സഹോദരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ ഞങ്ങളുടെ മധുരംബിയയിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെയും TV തോമസ് അച്ഛൻ്റെയും കൊച്ചമ്മയുടെയും നിലമ്പൂർ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് സെൻറ്ററിൻ്റെയും നിലമ്പൂരിൻ്റെയും ഒക്കെ അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടും ഇന്ന് വൈകിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം വടക്കഞ്ചേരി ഇടവകയിലുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ പോകുകയാണ്. വന്ന് പങ്കെടുക്കുവാനിടയായതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനായിട്ടും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഗ്രേസിൻ്റെ മദറിലോയാണ് അന്നമ്മ സാമുവൽ ആൻറ്റി ഒരു വാക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കും. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇവിടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മകനാണ് ഇവിടുത്തെ മൂത്ത മകളെ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞവരാണ്. പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരേ സഭയിലായിരുന്നുകൊണ്ട് സേവന സമാജത്തിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കൊക്കെയും വരികയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ വിവാഹബന്ധത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. അന്ന് മുതൽ അറിഞ്ഞ കാലം മുതൽ വളരെ സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ഇന്ന് വരെയും കഴിയുവാൻ ഇരു കുടുംബങ്ങൾക്കും സഹായിച്ചു ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇല്ലാമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ ധന്യമായ ജീവിതം നയിച്ചു എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ 2013 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലൊരു ഭവനപ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് സംബന്ധിക്കുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചു ലീലാമ്മയും കൂടെ വന്നു. ഞങ്ങളോടൊപ്പം 2 ദിവസം താമസിച്ചു. വളരെയധികം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുവാനും സന്തോഷിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവം ഇടയാക്കി തീർത്തു. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി അവരുടെ എല്ലാ നന്മയും കണ്ട് സന്തോഷിച്ച്
സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നിന്റെ മക്കളെയും മക്കളുടെയും കാണുമെന്നുള്ള ആ വാക്ക് പോലെ തന്നെ കൊച്ചുമക്കളെ എല്ലാം കാണുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നന്മ അനുഭവിക്കുവാനും നന്മ കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാനും അങ്ങനെ തൃപ്തിയായി ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നു പോകുവാനും ദൈവം ഇടയാക്കി തീർത്തു. ആ സന്തോഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശേഷിക്കുന്നത്. ദുഃഖം, വേർപാടിൽ ദുഃഖം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ആ സന്തോഷം ഈ കഷ്ടതയും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാവരും അവിടെ ചെന്നു ചേരാനായിട്ട് ഒരുക്കമുള്ളവരായിട്ട് തീരണം. ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ ആകാശമണ്ഡലത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ എന്നും ശോഭിക്കുമെന്ന്. ആ വചനം പോലെ തന്നെ ആകാശമേഘങ്ങളിൽ ഒരു നക്ഷത്രമായിട്ട് എന്നും ശോഭിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമായിട്ട് ഇന്ന് ലീലാമ്മ ആയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമുക്കും ഒരു പ്രത്യാശ വേണം, നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കണം. ഞാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനാണ് ലീലാമ്മയേക്കാൾ വളരെയധികം പ്രായം കൂടിയ ആളാണ് ഞാൻ. അതിനും എനിക്ക് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. തിരുമേനി ഓർത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രയാസത്തിൽ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുവായിരിക്കുന്ന ടിറ്റോ തോമസ് ഒരു വാക്കാണ് ശ്രോത്രം പറയും. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നീലക്കുട്ടി ആൻറ്റിയുടെ ആങ്ങളുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ്. ഈ കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപെടുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദീർഘവർഷങ്ങളെ ദൈവം സഹായിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഹോമായിരുന്നിത്. ഞങ്ങൾ മിഷണറികളായിരുന്ന സമയത്തും ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെയും പുന്നവേലിക്ക് വരുമ്പോൾ ശാന്തിയുടെ പേരൻസ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ലീലക്കുട്ടിയാലിയുടെ ഇവിടെ താമസിക്കുകയും ആ സ്നേഹവും ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ഏൽക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലീലക്കുട്ടി ആൻറ്റി വളരെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഒന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലായിരുന്നു. മനസ്സിലുള്ളതുപോലെ മാത്രമേ പെരുമാറത്തുള്ളായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഒരു പൊയ്മുഖം ഒട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കതയും സ്നേഹവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ലീലക്കുട്ടിയാരിയുടെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ഇത് ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു ആൻറ്റിയാണ് ലീലക്കുട്ടി ആൻറ്റി. അപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ അത് തിങ്ങി നിൽക്കും. ആ ഓർമ്മകൾ നല്ല ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു, അതും സാധിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും ആ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ച് മക്കളെല്ലാവരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു സഹോദരങ്ങളെ പോലെയാണ്. അതൊക്കെയും ലീലക്കുട്ടി ആൻറ്റിയുടെ ഒക്കെ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനായിരുന്നു. തിരുമേനിയും അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലും ദൈവം വളരെയധികം അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു. മക്കളെല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സുവിശേഷ വേലയിലാണ്. അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഈ സമയത്ത് ഇനിയും പുന്നവേലിലെ ലീലക്കുട്ടി ആൻറ്റി ഇല്ലല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ദുഃഖം വളരെയധികം ഉണ്ട്. എങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യാശയും സന്തോഷവും വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള ആ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നതിന് ശേഷമാണ് ലീലക്കുട്ടി ആൻറ്റി പോയിരിക്കുന്നത്. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിന്മേൽ വസിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ നിത്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പരമപിതാവേ, നിൻ്റെ വലിയ കൃപയ്ക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായിട്ട് നന്ദിയോടങ്ങി സ്തുതിക്കുന്നു. നീ തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോടങ്ങി സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ലീലാമ്മ കൊച്ചമ്മയുടെ ജീവിതത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടങ്ങി വാഴ്ത്തുകയാണ്. 71 വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് ധന്യമായ ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ച് തന്നെ കർത്താവേൽപ്പിച്ച ഓട്ടം നല്ലതായി തുടങ്ങി വളരെ കർത്താവെ സുസ്ഥിരമായി ആ ഓട്ടം നയിച്ച്
കർത്താവെ, ഒട്ടം തികച്ച് നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്ത ആ വലിയ ജീവിതത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു. മക്കളെയൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ കൊടുത്ത അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു. തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഉറ്റ സഖിയായി, കർത്താവെ കൈത്താങ്ങൽ കൊടുത്ത് ശുശ്രൂഷയുടെ മുഖത്തൊരുമിക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരേ ഹൃദയത്തോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവെ ജീവിതം വേറിട്ട് കർത്താവെ ഓടിയതായ അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിനായി നന്ദിയോടങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. നിൻ്റേതായ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിൻ്റെ ദാസിയെ അങ്ങ് ചേർത്തും. ഇനിയും പ്രിയ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രിയദാസി മടങ്ങി വരികയില്ലല്ലോ. എന്നാൽ പ്രിയദാസിയെ കാണാനുള്ള ഒരു വലിയ വഴി, നിത്യതയുടെ വഴി, പുതുജീവൻ്റെ വഴി നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നതെന്നോർത്ത് നന്ദിയോടങ്ങെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഭവനത്തിൽ നിന്നും കർത്താവെ പുറത്തേക്ക് ഈ ഭൂമി ശരീരം ഞങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു. നിൻ്റെ കൃപ ശേഷമുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൂടെ ഇരിക്കണം. പ്രാർത്ഥന സ്തുതിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനായി, മാതൃകയുള്ള ജീവിതത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സംതൃപ്തമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു കൊച്ചമ്മ നയിച്ചിരുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസവും വളരെ ഉറപ്പും നിശ്ചയമുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ആ തിരുമേനിയുടെ ജീവിതവും. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം, നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയപരമാർത്ഥതയോടുകൂടെയുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതമാണ് അവർ ഇരുവരും ചേർന്ന് നയിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഫലമായി തന്നെ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനിടയായി. ഫിനി അച്ഛന് ഇന്ന് വളരെ ശക്തമായ ഒരു വേല CMCയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ മക്കൾക്ക് മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം കൊച്ചമ്മ നയിച്ചു. ആ രീതിയിൽ അവരെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അതൊക്കെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലും നടത്തിയ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുകയും ആ കർത്താവ് നമ്മയൊക്കെയും നടത്തുവാൻ മതിയായവനാണെന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഈ മാതൃകകളെ പിൻപറ്റുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും കൊച്ചമ്മയുടെ ജീവിത മാതൃകകൾ അനേകരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ അവരെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ വേർപാടിൻ്റെ സമയത്ത് അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ദാസിയായി ജീവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞ ദൈവം കൊച്ചമ്മയെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നല്ല ഒരു കുടുംബിനി, അതോടൊപ്പം നല്ലൊരു മാതാവ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. പ്രിയ മക്കള്, അതുപോലെ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളെയൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കുന്ന കുവൈറ്റ് ഇടവയുടെ നാമത്തിലുള്ള അനുശോചനവും അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് കുറ്റപ്പുഴ കുടുംബയോഗത്തെ പ്രതിനിധിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അനുശോചനം പറയുന്നു. കുറ്റപ്പുഴ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പ്രഭിതാമകൻ കുഞ്ഞിരിയായിക്ക് കുഞ്ഞിനെ മാസന് 5 ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മകളും. ആ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചത് തണ്ണിമുണ്ടയ്ക്ക് ചാണ്ടിയാണ്. ആ ദമ്പതികളുടെ മക്കള് കുഞ്ഞുവാപ്പി ചായനെ, മത്തായി ചായനെ, യവന ചായനെ, അവറായ ചായനെ എല്ലാം ലീലാമ്മ കൊച്ചമ്മ ദൈവം വിളിച്ചു. 71 വയസ്സ് വരെ അവസരം തന്നു. പിന്നെ ദൈവം വിളിച്ചു. ആകട്ടെ കൊച്ചമ്മയുടെ ലളിതമായ ജീവിതം, പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ ജീവിതം, ക്ഷേമയുള്ള ജീവിതം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അനുകരണീയമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ആ ലോകം തരുന്ന സമാധാനം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദൈവിക സമാധാനം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാരവും ജീവനും ആകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാരും ഒരു നാളും മരിക്കില്ല. സ്നേഹവാനെ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അയച്ചവനെ അവിടുന്നാകയാൽ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ സമയത്ത് നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കുന്നവനും ആകയാൽ സ്തോത്രം. കർത്താവേ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയ കൊച്ചമ്മ ദുഃഖകാരനാണെങ്കിലും സമാധാനവും ആശ്വാസവും അവിടുന്ന് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ പോയി തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും അവിടുത്തെ ദിവ്യമാർത്തി അനുഗ്രഹം നൽകരുത്.
മറ്റുള്ള കൂടെ ഇരിക്കണം. മനുഷ്യഹാമൂലം യാചിക്കുന്ന ഭക്ഷ കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. അനേക ദിവസങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കാൻ ദൈവം കൃപയിലും ഈ ഭവനത്തിലും തിരുമേനോടൊപ്പം കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ദൈവം കൃപയിലും തിരുവചനം പറയുന്നു. ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് വചനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നവർ ഒന്നാമത് ദൈവത്തോടുകൂടിയാൽ കൊച്ചുമയിപ്പം ദൈവത്തോടുകൂടെ തന്നെ മാത്രമല്ല മുൻപേ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. അതുകൊണ്ട് കൊച്ചമ്മയുടെ വേർപാട് മൂലം ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന നമുക്കുള്ള ആശ്വാസം കൊച്ചമ്മയായിരിക്കും ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം കൊച്ചമ്മയോടുകൂടെ ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും. ആ പ്രത്യാശ തിരുവചനത്തിൽ കൂടെ തന്നിരിക്കുന്നു. ആ പ്രത്യാശയോടെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതകാലം കഴിപ്പാൻ തിരുമേനിക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൊച്ചമ്മയുടെ ധന്യമായ ജീവിതത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിക്കാം. ദൈവം തമ്പുരാനെ കൃപ ചെയ്യട്ടെ. ഈ സമയത്ത് സെന്റ് തോമസ് ജോസഫിന്റെ ദുബൈ പാരിഷിന്റെ കണ്ടോളൻസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. സാം മാത്യു ഓമലൂർ സെൻട്രലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗാന്ധിജത്തിന്റെ അച്ഛൻ സാം മാത്യു അച്ഛന് ഒരു വാക്ക് അനുസരിച്ചു. ഏറ്റവും സ്നേഹനിധിയായിരുന്ന ലീലാമ്മ കൊച്ചമ്മയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പുണ്യ തിരുമേനി, മക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും കുടുംബവും പങ്കുചേരുന്നു. അതോടൊപ്പം സെന്റ് തോമസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓമല്ലൂർ സെന്ററിന്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് ഓരോരുത്തരെയും പ്രിയ കൊച്ചമ്മയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിനയ ബിഷപ്പ് മക്കൾ അവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന ശുശ്രൂഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസത്തിന് വാക്കുകൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കർത്താവ് സകല കൃപാലുവായ ദൈവം ഇവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകളെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ന്യൂയോർക്ക് ഇടവയുടേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അനുശോചനവും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ദുഃഖവും അഭിനന്ദ ബിഷപ്പിനെയും പ്രിയപ്പെട്ടെയും അറിയിക്കുന്നതിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ഇടവയുടേതായിട്ടുള്ള ദുഃഖം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. കർത്താവ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. പി സി മാത്യു ഈ ഭവനവുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. പി സി മാത്യു അച്ഛന് ഈ സമയത്ത് അനുസരിക്കുന്നു. ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലേ, കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചിടും ആ നാളിലെന്ത് സന്തോഷം. കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചിടും ആ നാളിലെന്ത് സന്തോഷം. നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രിയ ലക്ഷ്മിയുടെ വേർപാട് നമുക്ക് ദുഃഖമാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൃതജ്ഞതയുടെ നിമിഷം കൂടിയാണ്. നല്ലൊരു മാതാവ്, നല്ലൊരു സഹധർമ്മിണി, ദൈവം നൽകിയത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ടുള്ള ഒരവസരമായിട്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. തീർത്ഥാടന സമൂഹമായി നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്താണ് പ്രിയ കൊച്ചമ്മ. ആ തീർത്ഥാടന യാത്ര പൂർത്തീകരിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എത്തിയിരിക്കും. വിജയമായിട്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം പൂർത്തീകരിച്ചതായിട്ടുള്ള പ്രിയ കൊച്ചമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കൊച്ചമ്മ പകർന്നു നിന്നതായിട്ടുള്ള നല്ല വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ ആ ബാധ്യതകളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി ആ നല്ല ബാധ്യതകൾ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടാവുന്നു. നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോഴാവുന്നു ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാരണ ജീവനുമാകുന്നു, ഏത് വിശ്വം മരിച്ചാൽ ജീവിക്കും എന്നുള്ള താവിൻ്റെ വചനം പൂർത്തീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടി ആ പ്രിയ കൊച്ചമ്മയുടെ ജീവിതം വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ദുഃഖത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ധാരാളമായ സമാധാനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കുടുംബമായിട്ടുള്ള അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. പ്രിയ കൊച്ചമ്മ ശരീരത്തിൽ ബലഹീനപ്പെടുമ്പോഴും അതിനു മുമ്പും ഒരുപോലെ ഒരേ പ്രത്യാശയിൽ ഒരേ ധൈര്യത്തിൽ മുന്നേറിയ അനുഭവമാണ് അടുത്തറിയുവാനായിട്ട് എനിക്കിട വന്നിട്ടുള്ളത്.
എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രിയ ദാസരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2007 മുതലാണ് അടുത്തിടപഴകുവാനായിട്ടുള്ള അവസരം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ആ സമയമൊക്കെയും പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചമ്മയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥാനത്തൊക്കെ കൊച്ചമ്മ വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് സാക്ഷീകരിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയ കൊച്ചമ്മയുടെ സാക്ഷ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കണ്ടത് ഒരു പാട്ടിൽ കൂടെ ഇവിടെ പാടി അത് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാർമുകിൽ ഭീകരമായി വരും നേരം, കാർമുകിൽ ഭീകരമായി വരും നേരം, കാൺമതു നിയമത്തിൻ വില്ലോ ആയതിൽ തീരുമെൻ ഭാരം, കാൺമതു നിയമത്തിൻ വില്ലോ ആയതിൻ തീരുമെൻ ഭാരം, സംഗതിയിൽ ഇളകിടുവാൻ സ്നേഹ, സംഗതിയിൽ ഇളകിടുവാൻ സ്നേഹ, ചങ്ങലയാൽ തിരുമാറോ എന്നെ ഇണച്ചതു മൂലം, ചങ്ങലയാൽ തിരുമാറോ എന്നെ ഇണച്ചതു മൂലം, പളുങ്കുകടൽ തീര തിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ, പളുങ്കുകടൽ തീര തിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ, കളങ്കമറ്റേശുവെ കാണും വിളങ്ങും വിശ്വാസത്താലോടും, കളങ്കമറ്റേശുവെ കാണും വിളങ്ങും വിശ്വാസത്താലോടും, മഹിമയേഴും പരമേശ പാഹിമേശു മഹേശ. ദൈവം നമ്മെ ഈ വചനങ്ങളാൽ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കവിയൂര് തലോടി നെടുമ്പുറം, അതുപോലെ കൈനഗിരി ഇടവുകളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും നിർണം സെൻറ്ററിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഉള്ള ദുഃഖവും അനുശോചനവും പ്രിയ ഭവനത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ വിരമിക്കും. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദീർഘവർഷങ്ങളിലെ പരിചയം എനിക്കുണ്ട്. അഭിമന്യ തിരുമേനി സെൻറ് തോമസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭയിലെ അഭിമന്യ തിരുമേനി ഒരു ബിഷപ്പായിട്ട് തീരുന്നതായിട്ടുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് വീണ്ടും വളരെയധികം അടുത്ത് ഇടപെടുന്നതിനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. തിരുമേനി ബിഷപ്പാകുന്നതായിട്ടുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെയധികം വൈതരണിയിൽ കൂടെ പോയതായിട്ടുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിൽ സഹധർമ്മിണിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണ ആവശ്യമായിരുന്നു. എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായിട്ട് പറയുവാനുള്ളത്, ആ സമയത്ത് ഈ കൊച്ചമ്മ നമ്മുടെ തിരുമേനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുകയും അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഒരു പടി കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉത്തേജനവും നൽകിയതായിട്ടുള്ള ഒരു മഹിളാ രത്നമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചമ്മ. ഈ കൊച്ചമ്മയിൽ കൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളെയും നന്ദിയോടുകൂടെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷയായിട്ട് ഈ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അഭിമന്യ തിരുമേനിയോടും ഫിന്നി അച്ഛൻ, എബി, ഗ്രേസ്, സോഫി ഇവരോടെല്ലാമുള്ള അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടുമുള്ള ഹൃദയംഗമായിട്ടുള്ള അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലുമുള്ള ഹൃദയംഗമായിട്ടുള്ള അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കും. അഭിമന്യ അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനിയും കൊച്ചമ്മയുമായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ദീർഘനാളത്തെ പരിചയമൊന്നും എനിക്കില്ല. സഭയുടെ ബിഷപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമുള്ളതായിട്ടുള്ള പരിചയമാണ് ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചമ്മ രോഗിയായി തീർന്നതിന് ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും നാൾ
കൊച്ചമ്മ രോഗിയായിരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊച്ചമ്മയുടെ പ്രത്യാശയും വിശ്വാസത്തിലുള്ളതായിട്ട് ഉറപ്പും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് സാധിച്ചു. വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ എനിക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ സമയമൊക്കെയും ദൈവം ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൊച്ചമ്മയുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള സമയമായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അഭിമന്യ തിരുമേനി, അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛന് മറ്റു മക്കളെല്ലാവരോടുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളും കുടുംബമായിട്ട് പങ്കുചേരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്ങന്നൂർ സെൻറ്ററിൻ്റെയും റാന്നി സെൻറ്ററിൻ്റെയും ഉള്ളതായിട്ടുള്ള അനുശോചനം ഈ സമയം അറിയിപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിട്ടുള്ള മഞ്ഞത്താനയുടെ വീടുമായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അത് വിരമിക്കുന്നു. നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഡയസിസ് ഓഫ് സെൻറ് തോമസ് ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുശോചനം കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ സീനിയർ പട്ടക്കാരായിരിക്കുന്നതായ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ എം.ജെ. തോമസ്, റവറൻഡ് എം.ഇ. എബ്രഹാം, അവിടെ ആയിരിക്കുന്നതായ പട്ടത്ത സമൂഹം, ഡോക്ടർ പൗലോസ് പതിക്കൽ, റിജി പോൾ, ജേക്കബ് ചാക്കോ, ഈ പട്ടക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും നാമധേയത്തിലുള്ളതായ അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. റവറൻഡ് ഈപ്പൻ ജോൺ, CMCയിലെ സീനിയർ ചാപ്ലൈനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് റിട്ടയർ ആയിരിക്കുന്നതായ ഈപ്പൻ ജോണച്ചൻ ഒരു വാക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഫിന്നി വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചാപ്ലൈനായിട്ട് വരുന്ന സമയം മുതൽ വളരെ അടുത്ത് ഇടപെടുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പട്ടത്തെ ശുശ്രൂഷയിലും അതുപോലെയുള്ളതായ മറ്റ് സേവനങ്ങളിലും സഹകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. തിരുമേനിയുടെയും ഫിന്നിയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാവിധമായ ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്ക് അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ലക്ഷണ തിരുമേനിയുടെ കുടുംബാംഗമായ ജോസി ഈ സമയത്ത് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ജോസ് സാറ് SBI ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജറായിട്ട് ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ജോസി ആറ്റിക്കൽ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ബിഷപ്പിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാം ബിഷപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് കൊച്ചമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചമ്മ എൻ്റെ കൊച്ചമ്മയാണ്. കൊച്ചമ്മയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും സാക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം എല്ലാവരും വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ചു. കൊച്ചമ്മയുടെ കരുതലിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സംഭവം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൊച്ചമ്മ സുഖമില്ലായിരിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഞാൻ വന്നു. അപ്പം വളരെ ക്ഷീണിതയായിരുന്നു. എങ്കിലും ഞാനും അച്ചായനും കൂടി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നീ വളരെ ദിവസമായി ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ചോറുണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി. ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഇരുത്തി ആഹാരമുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് വിളമ്പി തന്ന് കഴിച്ച ശേഷമാണ് കൊച്ചമ്മ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. കൊച്ചമ്മയുടെ കരുതലിൻ്റെയും ഏത് വിഷമ സമയത്തായിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതലിൻ്റെയും ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. ഈ വേദനയിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ, അതിനുള്ള കഴിവെല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ലീലാമ്മ കൊച്ചമ്മയുടെ വേർപാട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന അഭിമന്യ തിരുമേനിയെയും മക്കളെയും ബന്ധുജനങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ CSIയിലെ ഒരു പട്ടക്കാരനാണ്. തിരുമേനിയുടെ ഫസ്റ്റ് കസിനാണ് എൻ്റെ പെങ്ങളെ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ കുടുംബമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മരുമകൻ ഷൈനച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹപട്ടക്കാരനാണ്. ഈ ഭവനത്തിലെ അച്ഛനും ഞാനുമായിട്ട് സുഹൃത്താണ്. അങ്ങനെ ഈ പ്രിയ ഭവനവുമായിട്ട് പലതരത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചമ്മയുടെ വേർപാട് ദുഃഖത്തിലാക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും സ്വർഗത്തിലെ കാഹളത്തോടും കൂടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയും നമ്മളെക്കാട്ടി മുൻപ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ
ആയിരിക്കാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും ഇടയാക്കട്ടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. ശോഭയേറും നടന്നുടന്നു കാണമേ ദൂരെ വിശ്വാസത്താൽ താതൻ വാസം നമുക്കൊരുക്കി നിൽക്കുന്നു പ്രകരെ കാത്തവും വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ തീരത്തും വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ തീരത്തും നാമശോഭന നാട്ടിൽ പാടും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടോരുടെ സംഗീതം ഖേദം രോദനമാകില്ലല്ലോ നിത്യം സൗഭാഗ്യമാത്മാക്കൾക്ക് വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ തീരത്തും വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ തീരത്തും സ്നേഹമാം സ്വർഗതാതനുടെ സ്നേഹദാനത്തിനു നാൾക്കുനാൾ വീഴ്ചയേണ്ടി തരും നന്മയ്ക്കും കാഴ്ചയായി നാം സ്തോത്രം പാടും വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ തീരത്തും വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ മദിയല്ല മഹായുടെ ബിഷപ്പ് തോമസ് കെ ഉമ്മൻ തിരുമേനിയുടെ പേരിലും മദിയല്ല മഹായുടെ പാസ്റ്റർ ബോർഡിൻ്റെ പേരിലും എല്ലാ വൈദികരുടെയും സഭാ ശുശ്രൂഷകരുടെയും പേരിൽ ഈ പ്രിയ മുള്ള ഭവനത്തോട് തിരുമേനിയോട് അച്ഛനോട് അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചമ്മയോട് എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ദൈവം പ്രത്യാശയോടെ ഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവസരം തന്ന അച്ഛന് നന്ദി. നമ്മുടെ കർത്താവും പ്രിയ രക്ഷിതാവുമാകുന്ന യേശുമിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ മിസ്സസ് ലീലാമ്മ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ വേർപാടിൽ ഏറെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനി, മക്കൾ ഏവരുമേ, അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ടി.സി. ചെറിയാൻ തിരുമേനി, ഈ പ്രിയദാസിയുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ വിവിധ നിലകളിൽ അനുശോചനം അറിയിക്കുവാനും ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വൈദികർ, വിവിധ സഭാ ശുശ്രൂഷകർ, എല്ലാ സ്നേഹിതരും പ്രിയരുമായവരെ വീണ്ടും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് ഏറെ പേർക്ക് ഇനിയും അനുശോചനം പറയുവാൻ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഓർക്കുകയും ഈ ശുശ്രൂഷയെ ദൈവഹിതപ്രകാരം നിവർത്തിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും ഒരിക്കൽ കൂടെ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവളുടെ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് അവളെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു.
അവളുടെ ഭർത്താവും അവളെ പ്രശംസിക്കുന്നത്. അനേകം തരുണികൾ സാമർഥ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നീയോ അവരെല്ലാവരിലും ശ്രേഷ്ഠയായിരിക്കുന്നു. ലാവണ്യം വ്യാജവും സൗന്ദര്യം വ്യർത്ഥവുമാകുന്നു. യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയോ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. അതൊന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു. യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയോ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. അവളുടെ കൈകളുടെ ഫലം അവൾക്ക് കൊടുപ്പീൻ. അവളുടെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾ പട്ടണവാതിൽക്കൽ അവളെ പ്രശംസിക്കട്ടെ. ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മളെ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സംഗതി വരുത്തുമാറാകട്ടെ. ഒരു സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ സാധാരണ വായിച്ച് കേൾക്കുന്ന വേദഭാഗമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ വായിച്ചത്. ഞാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷാകാലത്ത് 50 വർഷങ്ങൾ തികയുന്നു ഈ പട്ടത്വ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട്. ഈ 50 വർഷ ശുശ്രൂഷാകാലത്ത് ധാരാളം സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ പോലും ഈ വേദഭാഗമെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് ദൂത് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. എന്നാൽ ലീലാമ്മ കർത്തൃസന്നിധി പ്രാപിച്ച വിവരം അഭിമന്യ തിരുമേനിയിലൂടെ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും അറിഞ്ഞ സമയം മുതൽ ഈ സഹോദരിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ എൻ്റെ ഭാര്യ മോളിയും അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനിയും ലീലാമ്മയുമായിട്ട് ഏറെ അടുത്ത് സഹവസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ സഭാരംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് വേദഭാഗങ്ങൾ എൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നുവെങ്കിലും ഇതുവരെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു. ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വാക്യഭാഗമാണ്. യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയോ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. എ വുമൺ ഹു ഫിയേഴ്സ് ദി ലോർഡ് ഷാൽ ബി പ്രൈസ്ഡ്. എന്നാൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ഹു ഷാൽ ബി പ്രൈസ്ഡ്? ബൈ ഗോഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ബൈ മെൻ. ദൈവം അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു, അതുപോലെ മനുഷ്യരും പ്രശംസ എടുക്കുന്നു. ബൈബിൾ സ്കൂളിലെ ഒരു ശരിയായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ പഠിച്ച് ഭാവി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് രണ്ടുപേരും ധാരാളം പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും. നമ്മളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കും തക്ക തുണയെ ലഭിക്കുവാൻ. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനി, അന്ന് അച്ഛൻ, തക്ക തുണയായി സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നിയമിച്ചു കൊടുത്ത ഈ സഹോദരി അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷിയായിരിക്കാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളോട് ചേർന്ന് ജീവിത ശുശ്രൂഷ ഈ ഭൂമിയിൽ തയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നിശ്ചയമായും ഭാഗ്യാവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സ്വർഗം നമ്മെ അറിയുന്നു. നിത്യാവിശ്വാസ പ്രമാണം ഏറ്റുപറയുന്നവർ ഏറ്റുപറയുന്നതാണ് പിതാവായ സർവശക്തനായ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവനും സൃഷ്ടിതാവുമായ ഏക സത്യ ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ സത്യദൈവം, ത്രിയേക ദൈവം അറിയുന്നു, ദൈവത്തിന് പ്രിയമായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പദവി, ദൈവത്താൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പദവി, മനുഷ്യന് അതിൻ്റെ മഹാത്മ്യം വലിപ്പം വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. സമയം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദീർഘിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ധന്യമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഒരു മാന്യ വനിതയാണ്. ആ വനിതയുടെ ഭക്തിയോടെയുള്ള ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. തിരുമേനി പട്ടമേറ്റത് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭ 1961 രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ സഭയിലെ ആദ്യത്തെ പട്ടത്ത സമൂഹത്തിൽ 7 പേർക്ക് പട്ടം കൊടുത്തതിൽ
അതിലാദ്യം 4 പേർക്കാണ് കൊടുത്തത്. അതിൽ ഒരുവനായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനി. നാട്ടിൽ അപമാനിതരാകുന്ന കാലം, ജീവിക്കുവാൻ വകയില്ലാതിരിക്കുന്ന കാലം, വളരെ പ്രതിസന്ധികളാൽ നിറഞ്ഞ കാലത്ത് അന്ന് സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി സഭയെ സ്നേഹിപ്പാനും സേവിപ്പാനും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുകയല്ല. പക്ഷേ കഷ്ടങ്ങളുടെ നാളുകളിൽ അതിനേറെ വിലയുണ്ട്. താൻ കടന്നുപോയ പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിലെല്ലാം സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും, സമൃദ്ധിയിലും ഞെരുക്കത്തിലും, ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും ആ ശുശ്രൂഷയുടെ പിൻപിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒട്ടും കുറയാത്ത പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച് ശുശ്രൂഷ തികയ്ക്കുവാൻ തിരുമേനിയെ താൻ വേർപെടുന്നവരെ ഇപ്പോൾ മരണത്തിന് കാരണമായി തീർന്ന ആ രോഗം തന്നെ ബാധിച്ചിട്ട് 4 വർഷക്കാലം. ഇതിനോടകം എൻ്റെ അറിവിൽ 2 or 3 പ്രാവശ്യമോ അതിൽ കൂടുതലോ മരണത്തോളം ആയിപ്പോയ അവസരങ്ങളുണ്ട്. ദൈവം നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിച്ച യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീ. ആ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചത് അവളുടെ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് അവളെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പുകഴ്ത്തും, അവളുടെ ഭർത്താവും അവളെ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രശംസിക്കുന്നു. Children shall rise and praise her. Blessed is the woman. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീയോ അവൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ്. രോഗമുണ്ടായിരുന്നു, വേദനയുണ്ടായിരുന്നു, കഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ കൂടിയ ഭാഗ്യം എന്താണ് ലഭിക്കാനുള്ളത്? നിത്യനിക്ഷേപങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മക്കൾ ഇന്നിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഭാഗ്യവതി. മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് അവളെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പോഴ്ത്തും. ഷീ ഷാൽ ബി പ്രൈസ്ഡ്. ഇവിടെ ജനറലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവളെ ആരൊക്കെ അറിയുമോ, ക്രിസ്തുവിൽ ആരൊക്കെ അറിയുമോ അവരൊക്കെ they shall praise her. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് സന്തോഷമായി നിശ്ചയമായും പ്രശംസയായി ഈ നമ്മെ വിട്ടുകർത്ത് സന്നദ്ധി പ്രാപിച്ച സഹോദരിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമുക്ക് സമയമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യം നിലനിർത്തിയ ഈ സഹോദരിയുടെ ജീവിതകാലത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കുക. ഇവിടെ പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ. യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയോ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. കർത്തൃസന്നിധി പ്രവേശിപ്പാൻ സാധിച്ച ഈ മിസ്സസ് ലീലാമ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ വേർപാട് ഓർത്ത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന അഭിമന്യ തിരുമേനിയോട്, കുടുംബാംഗങ്ങളായ മക്കൾ, കൊച്ചുമക്കൾ, പ്രിയരായവരോട് ഒക്കെയുള്ള ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ ഇതാണ്. ആ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ബിഷപ്പാണ്, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളാണെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബമായിട്ടുള്ള ആ ദുഃഖം ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ആശ്വാസവചനങ്ങൾ ഏവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും ആശ്വാസവും പകരുന്നവനായി, മരുവിൻ്റെ ചൂടിൽ തണലേകുന്നവനായി ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ വിട്ട് കടന്നുപോയ പ്രിയ ലീലാമ കൊച്ചമ്മ ഓർത്ത് ഞങ്ങളെ വാഴ്ത്തുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ യഹോഭക്തിയോടുകൂടെ ജീവിപ്പാൻ യഹോഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീകൾ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ കർത്താവെ പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ തക്കമുള്ളതായില്ല ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ എൻ്റെ മകളെ ഒരുക്കി തീർത്ത് നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ക്ഷണമായി സ്വീകരിച്ച് താനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അഭിജ്ഞ അലക്സാണ്ടർ തിരുമയോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച കർത്താവിൻ്റെ വയൽപ്രദേശത്ത് അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ എൻ്റെ മകളെ ഒരുക്കി തീർത്ത് നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. തിരുമേനോട് ചേർന്ന് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിപ്പാൻ തൊക്കെ വളരുവാൻ, അവരുടെ ജീവിതത്തെ കെട്ടുപണി ചെയ്യുവാൻ, ആത്മീയമായി പ്രബുദ്ധരാക്കി തീർക്കുവാൻ ഒക്കെ അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസകരമായുള്ള രോഗമൊക്കെ ഉണ്ടായി, അതിന് പ്രയാസം ഉണ്ടായെങ്കിലും കർത്താവ് വേദമില്ല എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കൊടുത്ത വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും തൃക്കരുതിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിന് അറിവ് വരുത്തുന്നവൻ അവിടുന്ന് സ്തോത്രം. ക്രിസ്തുവിന്റെ സജീവനത്തിൽ ജീവൻ നയിപ്പാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപത്തെക്കുറിച്ച് അനുഭവിച്ച് ഏറ്റുവാണി ജീവിതം ഏൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിതമായുള്ള അതേ പ്രത്യാശയുടെ ഉടമകളായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ എല്ലാവരെയും പാലിക്കണമേ.
തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ, അതുപോലെ കർത്താവെ വിലാപയാത്ര, പള്ളിയിൽ വെച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷ, സമയത്തുള്ള ശുശ്രൂഷ എല്ലാം അനുഗ്രഹമായി തരുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ എല്ലാവരും പാലിക്കണമേ. ഇതൊരു വ്യാപിച്ച കൃപ തുടർന്നും വ്യാപനിടയാകണം. മിശിയുടെ ധന്യനാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. കൃപയുടെ അടുത്തുറമല്ലമാരാകണമേ. ആമേൻ. സ്വർഗഭാഗ്യം എത്ര യോഗ്യം ആർക്കുവാനേക്കാം. സ്വർഗഭാഗ്യം എത്ര യോഗ്യം ആർക്കുവാനേക്കാം. അതിൻ ഭാഗ്യമാർക്കും ആദിൻ ലോകസമന്ത ഭവന വിട്ടുപോയെന്ന ലോകസമന്ത ഭവന വിട്ടുപോയെന്ന കൈകളാൽ തീർക്കാത്ത വീട്ടിൽ പാർത്തിടമല്ലോ മോക്ഷേ. കൈകളാൽ തീർക്കാത്ത വീട്ടിൽ പാർത്തിടം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആകാശവും ഭൂമിയും തന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും അപേക്ഷയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. സൃഷ്ടാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ ഇഷ്ടസുഖത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ. അവരുടെ കാരോട് ക്ഷമിക്കുക പോലെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്താതെ ദുഷ്ടങ്ങളെ. രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. ജീവിച്ചിരുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ജീവകരമായ ഇവിടുത്തെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഓർത്ത് തിരുനാമത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. മനത്തിൽ പോലും ഞങ്ങളെ നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അകറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ലായകയാൽ നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ബലഹീനരും വിശ്വാസത്തിൽ കുറവുള്ളവരുമാകിയാൽ അഗ്നിശോധനയെ തോറ്റുപോകാതെ നിന്റെ ബലമുള്ള കൈകളാൽ ഞങ്ങളെ താങ്ങിക്കൊള്ളണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളുടെയും നിരാശയുടെയും സന്ദർഭങ്ങളെ പ്രത്യാശയുടെയും ധൈര്യത്തിൻ്റെയും അവസരങ്ങളായി നീ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പിതാവേ, ഭാരപ്പെട്ടും ദുഃഖിച്ചുമിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ മക്കളെവരെയും സ്വൽബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനത്താൽ സമാശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഈ ലോകത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ താൽക്കാലികമാകുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ സ്ഥിരമായ വാസവും വാസസ്ഥലവും ഇല്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകയാൽ സ്വർഗീയ പൗരത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഈ ലോകം ദൈവജനങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമല്ലല്ലോ. നീ ലോകത്തെ മരണത്തെയും ജയിച്ചവനാകിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാജയത്തിൽ നീ അവകാശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ സന്തോഷകരമായ അറിവോടുകൂടെ പലപ്പോൾ അയച്ചവൻ്റെ വേല തികച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയോട് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ.
കർത്താവ് തന്നു, കർത്താവ് എടുത്തു, കർത്താവിന് നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. മരണത്തെയും പാപത്തെയും തോൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിൻ്റെ നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശ ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിയ രക്ഷകന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാറാകണമേ. ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരുന്ന മരണം കാണാതെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാൽ തന്റെ പ്രാണനെ പദാർത്ഥത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓടിവെക്കുന്നവനുമായിരുന്നു. സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച മനുഷ്യൻ അല്പായുസുള്ളവനും കഷ്ടസമ്പൂർണനുമാകുന്നു. അവൻ പൂ പോലെ വിടർന്ന് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു, നിലനിൽക്കാതെ നിഴൽ പോലെ ഓടിപ്പോകുന്നു. പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ, ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരമോ ഭർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നിത്യജീവൻ തന്നെ. ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം, ആത്മാവിന് ചിന്തയോ ജീവനും സമാധാനവും തന്നെ. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു. ദൈവം നമുക്ക് ഉദ്ധാരണങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു. മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള നീക്കുപോക്കുകൾ കർത്താവായ യഹോവയ്ക്കുള്ളത് തന്നെ. ഞാൻ അവരെ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അധികത്വം വീണ്ടെടുക്കും, മരണത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവരെ വിടുവിക്കും. മരണമേ നിന്റെ ബാധകളുടെ എവിടെ, പാതാളമേ നിന്റെ സംഹാരം എവിടെ? അവൻ മരണത്തെ സദാകാലത്തേക്ക് നീക്കിക്കളയും. യഹോവയായ കർത്താവ് സകല മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുകയും തന്റെ ജനത്തിന്റെ സകല നിന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യും. മരിക്കുന്നവന്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട്. ആകയാൽ നിങ്ങൾ മനം തിരിഞ്ഞ് ജീവിച്ചോൾവീൻ. എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിദ്ര കൊണ്ടുള്ള ആദ്യ ഫലമായി മരിച്ചവരുടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ആമേൻ, ആമേൻ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചു അവൻ ന്യായവിധിയിലാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവെങ്കിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. ആമേൻ, ആമേൻ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു, ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു. ഇതെങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത്. കൊല്ലുന്ന എല്ലാവരും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അന്മേതോർ ജീവനായും വിധിക്കായും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുവാൻ വരുന്നു. ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരാകൊണ്ട് അവനും ഒരേപോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയാൽ അടിമകളായിരുന്നവരൊക്കെയും വിടുവിച്ചു. ഇനി മരണമുണ്ടാകുകയില്ല, ദുഃഖവും മറുപടിയും കഷ്ടത ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല. നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണജയം പ്രാപിക്കുന്നു. മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റു യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർതിരിപ്പാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേയും അവിടുത്തെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവും ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ കണ്ണുനീർ വാർത്തവനാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ കണ്ണുനീരിലും മനോവസനത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ മക്കളെ നിന്റെ ആർദ്രയോടുകൂടെ കടാക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ, കൃപ നിറഞ്ഞ നിന്റെ സാന്ത്വനങ്ങളാൽ അവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ലോകത്തെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നെന്ന് അവരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കണമേ. അവിടുത്തെ പിതൃസ്നേഹത്തെയും പറ്റിയും കരുതലിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വർത്തമാനമായ നിശ്ചയവും വിശ്വാസവും ഉറപ്പും നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാറാകണമേ. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരശുദ്ധരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് അരുളിയ കർത്താവേ. ആകുല മനസ്സിനെയും ചിന്താഭാരമുള്ളവരെ ദുർക്കരങ്ങളിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു. സകല ബുദ്ധിയെ കവയുന്ന നിന്റെ സമാധാനത്താൽ അവർക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. രോഗവും ദാരിദ്ര്യവും നിമിത്തം സംഘത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്ഷോഭത്താലും പെട്ടെന്നുള്ള ആപത്തുകളാലും കഷ്ടതയിലായിരിക്കുന്നവരെ കർത്താവേ നീ കടാക്ഷിക്കണമേ. ദുഃഖത്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയ മക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചു പോകാതെ നിന്റെ സമാധാനത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, ലോകം തരുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ഭ്രമിക്കേമരുതെന്ന് അന്തിശിത പ്രിയ രക്ഷകന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാറാകണമേ. മൺമയനായ മക്കൾക്കോ Shiva
ശ്ലാഘിച്ചിടട്ടെ. നിന്നുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ പ്രവർത്തിക്കത്തപ്പോൾ പകരം നൽകാം മശിഹായേ. കുറ്റങ്ങളെ നീ മായിച്ച് അന്യായങ്ങളെ കഴുകണമേ. നിൻ മഹിമയ്ക്കോ ചേരുന്ന വെണ്ണിലയങ്കി അടിയാലെ ധരിപ്പിക്കണമേ എന്നേക്കോ ന്യായാധിപനാം ഉന്നതരാജ സൈന്യവുമായി വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാടെന്റെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചവരല്ല തിരുമുൻപ് നിന്നിടുമേ. ത്രിത്വാരഹസ്യമായുള്ള പിതൃപുത്രാത്മാക്കൾക്കെന്ന സ്തുതിയും വന്ദനവും പുകഴും ഉന്നതിയും ജീവനുള്ളവനും ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനും മരിച്ചവർക്ക് ഉയർപ്പും ജീവനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തവനുമായ ഞങ്ങളുടെ മശിഹ രാജാവേ, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തോത്രം. നീ ഞങ്ങളുടെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രശ്മിയും ഞങ്ങളുടെ മരണത്തെ ജയിച്ച് മരണഭീതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ച് പാതാളത്തിന്റെ ശക്തിയെ തകർത്തിരിക്കുന്ന ജയവീരനുമാകയാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തുന്നു. സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആധിപത്യവും എന്നേക്കും നിനക്ക് യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ദുഃഖിച്ചു വിശ്രാദിച്ചു ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും നിന്റെ കരുണകളുടെ ബഹുത്വത്താൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഇവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരഗ്നെയും ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിവേദനയെയും നീക്കിക്കളയണമേ. തീരാ ദുഃഖത്തിൽ ഇവർ വീണു പോകാതെ ദൈവികമായ പ്രത്യാശയാൽ ഇവരെ നിറച്ചുകൊള്ളണമേ. കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ചവരായ വിശുദ്ധന്മാർക്കുള്ള പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഇവരെ നടത്തണമേ. കർത്താവേ, ആയുസിന്റെ അനിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ഭരിക്കണമേ. ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളുമാണെന്നും ഞങ്ങളുടെ നിത്യവാസസ്ഥലം സ്വർഗത്താണെന്നുള്ള ബോധം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നീ ഞങ്ങളെ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഈ ലോകത്തെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് സ്വർഗകനാലിലേക്ക് പുറപ്പെടുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളവരും കാത്തിരിക്കുന്നവരുമായി ഞങ്ങൾ കാണപ്പെടുമാറാകണമേ. യേശു മിശിഹ മൂലം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാറാകണമേ. എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് നാം എവിടെയാകുന്നുവെന്നും നാളെ നാം എവിടെയായിരിക്കുമെന്നും ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ. ഇന്ന് നാം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു. നാളെയോ ശവക്കുഴികളിൽ മൗനതയുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. ദിവസം തോറും ഇതോർക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു. സഹോദരന്മാരെ, ധനവും സൗന്ദര്യവും ശ്രേഷ്ഠാധികാരവുമായ സകലവും അഴിഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ലാത്തതുപോലെ മാഞ്ഞു പോകുന്നു. നീക്കം വരാത്ത അധികാരമുള്ളവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ മഹത്വം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മശിഹ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. മരിച്ചവർക്ക് പുനർജീവൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചോൻ ദേഹത്തെ ഉയർപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കത്തവോ നീതിയായി ഫലമേകോ. മരിച്ചവരുടെയിൽ നീ താഴ്ത്തപ്പെട്ടല്ലോ. പാതാളത്തിൽ നീ യാത്ര ചെയ്തല്ലോ. ആദാമേൻ സുതനെ നീ ഉയർപ്പിപ്പാൻ എത്തുമ്പോൾ
വിശ്വസിച്ചവരാ മടിയാരെ ഉയർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ കർത്താവെ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കി വിളിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിനായി വരണമേ. ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷയായിട്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പുനരുത്ഥാന ദിവസത്തിൽ മരിച്ചവരെ ശോക്കുകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെൽപ്പിച്ച് അവരെ വെള്ളനീലേക്ക് ധരിപ്പിക്കുന്നവനായുള്ളവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. മണിനാദാമിനെ മെനുണ്ടാക്കിയ പിതാവിനെ സ്തുതി. കുരിശിലെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ അവനെ വീണ്ടെടുത്ത പുത്രനും വന്ദനം. അവസാനത്തിൽ എഴുന്നള്ളി അവനെ ഉയർപ്പിക്കുകയും പുനരുദ്ധാന നാളിൽ അവനെ അവന്റെ സന്താനങ്ങളെയും മഹത്വം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തോത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 15-ാം അധ്യായം 12 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനമില്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ? മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനമില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം. മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചുവെന്ന് ദൈവത്തിന് വിരോധമായി സാക്ഷ്യം പറയുകയാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കള്ളസാക്ഷികളെന്ന് വരും. മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല. ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമത്രേ. നിങ്ങളെന്നും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിലിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവരും നശിച്ചുപോയി. നാം ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും മനുഷ്യന്മാരത്രേ. യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തു ജീവിക്കുന്നു, പരലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ താനിനി വേഗം വരും രാജരാജനായി വാണിടുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ, ജയം ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ജയം ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. മന്നേലല്ലേ നിത്യവാസമനെ ശോഭിൻ മുന്നേ മാതൃത്വത്തില ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നെത്തുന്ന ഞാൻ പാർത്തിടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ജയം ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ജയം ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. വീണ്ടും നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം, കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എന്ന് ഇമ്പമായി ഞങ്ങളോട് അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവേ, സ്വർഗത്തിൻ്റെ മഹിമകളെ വെടിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹനിമിത്തം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. അവിടുന്ന് ഭൂജാതനായ ആ സംഭവം പിന്നെയും ആയുസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്മസ് നാളുകളിൽ യേശു ഞങ്ങൾക്കായി കന്യകയിൽ നിന്ന് ജനനമെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുവനെ പോലെ ഇവിടെ ജീവിച്ചത് പാപികളും ദോഷികളും ആയിരുന്ന ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളാക്കി തീർക്കേണ്ടതിനായിരുന്നു എന്നോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ നിൻ്റെ മേൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾക്ക് പകരമായും ക്രൂശിൽ പരമയാഗമായി തീർന്ന ദൈവപുത്ര, ഈ സഹോദരി ലീലാമ്മയുടെ ആയുഷ്കാലത്തിനായി സ്തോത്രം. 70 ഏറെയായാൽ 80 എന്ന് അതിനെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. 70 പാസ് ചെയ്യുവാൻ 71-ലാകുവാൻ നിന്റെ മകളുടെ ആയുഷ്കാലത്തെ നീ ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അനവധി കഷ്ടങ്ങൾ, വേദനകൾ, സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണമില്ലാത്ത നന്മകൾ അനുഭവിച്ച് അതിൻ്റെ സാക്ഷിയായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. കർത്താവേ, അഭിമന്യ അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനിക്കായി സ്തോത്രം. അവർ തമ്മിൽ വിവാഹിതരായി പിന്നിട്ട് 42 വർഷക്കാലം നീ അവർക്ക് നല്ലവനായി എന്നവരെ നടത്തി. സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും
മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും പ്രശംസയിലും ദുഷ്കീർത്തിയിലും സൽകീർത്തിയിലും എല്ലാം നീ നല്ലവനായിരുന്നു നടത്തിയ ദൈവമാണ് കർത്താവേ. നിന്റെ ദാസി രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ഈ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഭവനത്തിലും ആശുപത്രികളിലും പ്രത്യേകിച്ച് വെല്ലൂരായിരുന്ന ദീർഘനാളുകളിലും കൂടെ നിന്ന് ആശ്വാസം പറയുവാൻ, ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ഒരുമിച്ച് വേദനകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഒക്കെ നീ അവസരം കൊടുത്തു. ഇതാ വേദനകളിൽ നിന്ന് നിന്റെ മകളെ നീ അകറ്റി നിന്നോട് ചേർത്തിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. സൗഭാഗ്യ നാട്ടിൽ നിന്റെ ദാസി ചേർന്നിരിക്കുന്നല്ലോ. ആൺമക്കളെ ഓർക്കുന്നു, അവരുടെ ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് പിന്നെ അച്ഛനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എബിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങളായി നീ അവരെ ആശീർവദിക്കണം. ഗ്രേസിനെയും സോഫിയായും ഓർക്കുന്നു, അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെയൊക്കെ മാനിക്കണമേ. തങ്ങളുടെ അമ്മ തങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വളരെ ഉത്തമയായ ഒരു സ്ത്രീയായി ജീവിച്ച് നല്ലൊരു മാതൃക കാണിച്ചു വെച്ച മാതൃക പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും അധികം അത് തുടരുവാൻ നീ അവരെ സഹായിക്കുകയും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. നിന്റെ ദാസിയെ ഈ കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേര് ശുശ്രൂഷിച്ചു. 4 വർഷക്കാലം രോഗിയായിരുന്നു. മാങ്ങാനം ആശുപത്രിയിലും അതുപോലെ മറ്റ് ആശുപത്രികളിലും പ്രത്യേകിച്ച് വെല്ലൂരിലും ഈ കാലങ്ങളിലൊക്കെ എത്രയോ പേരെ കണ്ടു, ആശ്വസിപ്പിച്ചു, ശുശ്രൂഷിച്ചു. അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നിന്റെ മകളുടെ ആയുഷ്കാലത്ത് പ്രയോജനമായി എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയും അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളൊന്നും വ്യർത്ഥമായി പോയില്ല എന്നോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സെന്റ് തോമസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭയ്ക്ക് നിനദാസയിലൂടെ ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷകളെയും ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് നിന്റെ മകൾ പകർന്നു കൊടുത്ത ധൈര്യത്തിനായി, പ്രത്യാശയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഈ ഭവനത്തെ, ഈ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എത്രയോ പേര് കടന്നു വന്നു. അവരുടെ യാത്രകളിലൊക്കെ കൂടെയിരുന്നു. ആശ്വാസം സാന്നിധ്യത്താൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ബോഡി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കർത്താവെ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എത്രയോ പ്രാവശ്യം യാത്ര പോയി. ഇവിടെ നിന്ന് ആലയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലും ആലയത്തിൽ ഇനി നടക്കേണ്ടുന്ന ശുശ്രൂഷ, അവിടെ പലരും ഇനിയും വന്നു ചേരുവാനുണ്ട്. അവരുടെ യാത്രകളിലൊക്കെ കൂടെ ഇരിക്കണം. സെമിറ്ററിയിലെ ശുശ്രൂഷ എല്ലാം അനുഗ്രഹകരമായി നിവർത്തിക്കപ്പെടണം. ഈ ഭൂമിയിലെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർഗത്തിലൊരു വലിയ കൂടിക്കാഴ്ച തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന തന്റെ മക്കൾക്കായി നീ ശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാലത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച വിശുദ്ധർ മുൻപേ ഉയർക്കും. നിന്റെ മകളും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നിനക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞങ്ങളും എല്ലാവരും ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. സകലത്തിലും മഹത്വത്തോട് നടക്കണം. ക്രിസ്തു യേശു മൂലം എളിയവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം, ദൈവത്തെ അവന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു മിശിഹായെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലും സ്നേഹത്തിലും ഏവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെയും നനുകളെയും ക്രിസ്തു യേശുവിങ്കൽ കാക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാകുന്ന ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കൃപകൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ആശീർവാദങ്ങൾ നമ്മോടുകൂടെയും നമ്മുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും മറിച്ച് സകല നന്മകൾക്കും നാം ഏവരെയും യോഗ്യരും പാത്രമാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.
വത്സലരേ അന്തിമയാത്ര പറഞ്ഞിടുന്നു. കേഴേണ്ട കണ്ണീർ ചൊരിഞ്ഞിടേണ്ട സ്വർഗം പോകുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ വത്സലരേ അന്തിമയാത്ര പറഞ്ഞിടുന്നു. കേഴേണ്ട കണ്ണീർ ചൊരിഞ്ഞിടേണ്ട സ്വർഗം പോകുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ. ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ ചെയ്തു തീർത്തു ഞാനെൻ പ്രയാണം പൂർത്തിയാക്കി. നിങ്ങളെൻ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന സൗഭാഗ്യമെങ്ങും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും. നിങ്ങളെൻ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന സൗഭാഗ്യമെങ്ങും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും. പോകുന്നു ഞാനെൻ വത്സലരേ അന്തിമയാത്ര പറഞ്ഞിടുന്നു. കേഴേണ്ട കണ്ണീർ ചൊരിഞ്ഞിടേണ്ട സ്വർഗം പോകുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ. കന്യാമറിയത്തിൻ നിർമ്മലരാ മക്കളായി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവിൻ. ആപത്തിൽ വീഴാതെ സർവേശ്വരൻ സന്തതം നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളും. ആപത്തിൽ വീഴാതെ സർവേശ്വരൻ സന്തതം നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളും. പോകുന്നു ഞാനെൻ വത്സലരേ അന്തിമയാത്ര പറഞ്ഞിടുന്നു. കേഴേണ്ട കണ്ണീർ ചൊരിഞ്ഞിടേണ്ട സ്വർഗം പോകുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ. യേശുവിൻ മുഖം കൊതി തീരെ കാണുവാൻ യാത്രയായി ഞാൻ തിരുമാറിൽ ചായുവാൻ. മിഴിനീർ തൂകും പ്രിയരെ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണും വിണ്ണി. യേശുവിൻ മുഖം കൊതി തീരെ കാണുവാൻ യാത്രയായി ഞാൻ തിരുമാറിൽ ചായുവാൻ. കരയുക നീ ഹൃദയത്തിൻ ശാന്തിക്കാൻ തളരരുതേ. തിരുമുൻപിലാണു ഞാൻ തീരാ ദുഃഖം ദൈവം
തളിരണിഞ്ഞിടും ജീവിതം വഴി നടത്തിടും തമ്പുരാൻ. യേശുവിൻ മുഖം കൊതി തീരെ കാണുവാൻ യാത്രയായി ഞാൻ തിരുമാറിൽ ചായുവാൻ. സമയരഥം ചലിക്കുന്ന വേളയിൽ മറക്കുക നീ കൊഴിഞ്ഞ കിനാവുകൾ. ആശാദീപം മനസ്സിൽ നിത്യം ജ്വലിച്ചുവിൻ പ്രഭവീശുവാൻ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചിടും ഞാൻ. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. ആകെയൽപ്പനേരം മാത്രം എൻ്റെ യാത്ര തീരുവാൻ. ആകെയര നാഴിക മാത്രം ഈയുടുപ്പു മാറ്റുവാൻ. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു. അപ്പോഴുമെൻ രഥത്തിൻ്റെ ചക്രം മുൻപോട്ടോടുന്നു. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. രാവിലെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉണരുന്നു. അപ്പോഴുമെൻ മനസ്സിൻ്റെ സ്വപ്നം മുൻപോട്ടോടുന്നു. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു.
പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവാശ്വാസത്തിന്റെയും ഉറവിടമാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ, ഈ ദിവസത്തിന്റെ മധ്യാഹ്ന വേളയിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. എനിക്ക് സഹായം ഇവിടെ നിന്ന് വരും. എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നുവെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യവേളകളിലോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിലോ സാന്ത്വനമരുളുവാൻ നിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി പരിണമിക്കുന്നതാകയാൽ നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ അലക്സാണ്ടർ ബിഷപ്പിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ മകന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കർത്താവെ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലോ തക്ക തുണയായി കൂടെ നിന്ന് വേണ്ട കൈത്താങ്ങൽ നൽകിയതായ നിന്റെ മകള് നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ഈ സമയത്ത് നിന്റെ മകളുടെ ധന്യമായ ജീവിതത്തിനായി നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ നീ നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിന്നിൽ അധ്വാനിച്ച് നിന്റെ സന്നിധിയിലോ നിന്നിൽ പ്രത്യാശ വെച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കാണുമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ, ആ പ്രത്യാശയാലോ നിന്റെ മക്കളൊക്കെ നീ നിറച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നീ അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് നൽകിയതായ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും മറ്റ് ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനത്താൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ഈ നാടുകളിൽ അവിടുന്ന് നിറച്ച് വഴി നടത്തുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഇവിടെ നടക്കുവാൻ പോകുന്നതായ ശുശ്രൂഷയിലോ നിന്റെ സ്വർഗീയ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കടന്നു വന്ന ജനങ്ങൾ സ്വർഗീയ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ നന്മകളോടും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ, കലർത്തിക്കാട്ടെ. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നിന്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ കർത്താവെ, ആ വചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, ആ വചനത്തിൽ പ്രത്യാശ കൊണ്ട്
കർത്താവെ നിലമാളെ യാത്രയക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഏവരെയും നീ ശക്തീകരിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭയായി ഞങ്ങൾ ദുഃഖത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായി അവസരത്തിലോ നിന്റെ സ്വർഗീയ പ്രത്യാശയോട് നിറച്ചോ ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊള്ളുവാൻ പറഞ്ഞ വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസമായി പരിണമിപ്പാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ അഭിവന്യത്തിന് വേണ്ടിമാർക്കായി സ്തോത്രം, അച്ഛന്മാർക്കായി സ്തോത്രം. ഏവരെയും ശക്തീകരിച്ചാട്ട് ബലപ്പെടുത്തിക്കാട്ട് സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമാറാകണമെന്ന് യേശുരക്ഷകന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ.